నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. రాష్ట్రాన్ని ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల హబ్గా మార్చడమే లక్ష్యం. నూతన విధానం విడుదల చేసిన మంత్రి కేటీఆర్. గుజరాత్లో ప్రధాని 2 రోజుల పర్యటన. కేశుభాయ్ పటేల్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన ప్రధాని. ఆధారాలు పసిగట్టేందుకు జాతి కుక్కలకు శిక్షణ. యూపీలోని ఘజియాబాద్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కేంద్రంలో తర్ఫీదు. సన్నాల సాగుతో తీవ్రంగా నష్టపోయిన రైతులు. పురుగు మందుల కోసం విపరీతంగా ఖర్చు. అధునాతన స్ప్రేయర్ తయారు చేసిన గుంటూరు వాసి. 20 ఏళ్లుగా వ్యవసాయ పరికరాల తయారీలో రాణింపు. నూతన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విధానం రాష్ట్రాన్ని ఎలక్ట్రిక్ వాహన హబ్గా మారుస్తుందని మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల శిఖరాగ్ర సదస్సులో నూతన విధానాన్ని మంత్రి ఆవిష్కరించారు. నూతన విధానంతో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడమే గాక ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని సైతం పెంచేందుకు సంకల్పించామని కేటీఆర్ తెలిపారు. We help our environment, we pass on a better planet to our children. What do? Follow the 3D mantra. Focus on decarbonization, focus even more on digitization, and thirdly, focus also on decentralization. Of course, as was pointed out by my friends earlier, Telangana in fact has come out with an extremely comprehensive policy. It does not talk about electric vehicles in itself. We also have ensured that the energy storage policy is dovetailed with our electric vehicle policy, because these are two extremely tight-knit ideas which need to work together cohesively. Now I'm also delighted that two very important ministers and their are seated on the dais. For this electric vehicle policy to be successful, I think these 3 ministries need to work together very, very closely. One is, of course, to promote investments, to promote innovation, industry and IT ministry, which is represented by myself and Jayesh Ranjan. We need to be working closely with our colleagues to ensure that electric vehicles are adopted and people actually lap them up. We need to work closely with Honorable Minister for Transport and his secretary, and to ensure that whatever we do remains in consonance with environment. We need the support of Honorable Minister for Environment, Science and Technology. So the fact that Telangana government has not only thought this through in terms of policy, but also in terms of ensuring that the policy is enforced effectively, implemented effectively, we brought out all stakeholders, and this multi-stakeholder engagement, I believe, will lead to a very successful implementation of this policy that our state has come out with. As I pointed out, Hyderabad is today our capital city, and it is the epicenter of our economic activity. This city today, in fact, I urge not only Mr. Pawan Goenka and to every electric vehicle manufacturer in the city, our dream today, in fact, as we launch this policy, is to make great strides of progress in electric vehicle adoption and also make our city and our state the epicenter of electric vehicle manufacturing and adoption. Now I offer the city of Hyderabad as a test case for all electric vehicle manufacturers to come and work with us. Come and work with our Hyderabad Metro Rail. Come and work with our MMTS. Come and work with our RTC and see how together we can explore better public transportation solutions, better shared mobility solutions with our aggregators, Uber, Ola, and many others out there. We could work together jointly to ensure that more and more people are taken away from their private vehicles, which are gas guzzlers today, to these wonderful vehicles which are environmental friendly. Lifestyles of Hyderabad, we hope to add to how beautiful our city is and improve our lifestyles. That's it. Thank you. Ladies and gentlemen, with this we come to the close of the session. Thank you for being such a wonderful virtual and in-person audience. I now hand over
you to Mr. Jayesh Ranjan for closing remarks. I would like to inform members of the audience that from 12:15 onwards, there will be a very interesting virtual panel discussion which will involve very eminent industry. గుజరాత్లో 2 రోజుల పర్యటన నిమిత్తం అహ్మదాబాద్ చేరుకున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అనారోగ్యంతో కన్నుమూసిన గుజరాత్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేశుభాయ్ పటేల్ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. కేశుభాయ్ చిత్రపటానికి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. అంతకుముందు అహ్మదాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ప్రధాని మోదీకి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి విజయ్ రూపానీతో పాటు ఆయన మంత్రివర్గం స్వాగతం పలికారు. కరోనా వ్యాప్తి తర్వాత తొలిసారి సొంత రాష్ట్రంలో పర్యటించనున్న ప్రధాని గుజరాత్లో పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలను ప్రారంభించనున్నారు. పర్యటనలో భాగంగా కేవడియా అహ్మదాబాద్ మధ్య సీప్లేన్ సేవలను ప్రారంభించడం సహా పలు అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రేపు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 145వ జయంతి సందర్భంగా నిర్వహించే ఐక్యతా దినోత్సవం పెరేడ్లో మోదీ పాల్గొంటారు. పాకిస్తాన్ బాలాకోట్లోని ఉగ్ర స్థావరాలపై భారత్ వైమానిక దాడులకు ప్రతిస్పందనగా పాకిస్తాన్ చేసిన సైనిక దుస్సాహసం విజయవంతమై ఉంటే దాయాది సైనిక విభాగాల్ని తుడిచిపెట్టేద్దామనుకున్నామని నాటి వైమానిక దళపతి బీఎస్ ధనోవా తెలిపారు. అందుకు భారత సేవలు అప్పటికే సన్నద్దమయ్యాయని వెల్లడించారు. నాటి వైమానిక దాడుల్లో పాక్కు బందీగా పట్టుబడిన వింగ్ కమాండర్ అభినందన్ వర్ధమాన్ అప్పగింతకు ముందు ఆ దేశ నాయకులు వణికిపోయారని వచ్చిన వార్తల నేపథ్యంలో ధనోవా స్పందించారు. వర్ధమాన్ను అప్పగించడం తప్ప పాక్కు మరో మార్గం లేదని స్పష్టం చేశారు. దౌత్యపరంగా రాజకీయంగా పాకిస్తాన్పై విపరీతమైన ఒత్తిడి పెరిగిందన్న ధనోవా నాటి పాక్ నిస్సహాయతను వివరించారు. సైనిక పరంగా భారత సన్నద్దత ఎంత ప్రమాదకరమో పాకిస్తాన్ సైన్యం పసిగట్టిందని తెలిపారు. బాలాకోట్పై భారత్ వైమానిక దాడుల తర్వాత పాక్ చేసిన దుస్సాహసంలో ఏ ఒక్క భారత స్థావరం దెబ్బతిన్నా పాక్ స్థావరాల్ని పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేందుకు సిద్దమయ్యామని నాటి సన్నద్దతను వివరించారు. పుల్వామా ఉగ్రదాడి తమ పనే అని అంగీకరించిన దాయాది దేశం పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు మళ్లీ మాట మార్చింది. ఆ దాడికి తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని తన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరిస్తున్నారని పాక్ శాస్త్ర సాంకేతిక వ్యవహారాల మంత్రి ఫవాద్ చౌదరి చెప్పారు. పుల్వామా దాడి తర్వాత పరిస్థితుల గురించే తాను ప్రస్తావించానంటూ ఫవాద్ బుకాయించారు. గతేడాది జమ్మూ కశ్మీర్లోని పుల్వామాలో సీఆర్పీఎఫ్ కాన్వాయ్పై ఉగ్రదాడి జరిగి 40 మందికి పైగా జవాన్లు అమరులయ్యారు. ఈ దాడి వెనుక పాక్ హస్తం ఉందని భారత్ వాదిస్తుండగా పాక్ మాత్రం తమ పాత్ర లేదని పదే పదే బుకాయిస్తూ వస్తోంది. అయితే నాటి దుశ్చర్యలో తమ ప్రమేయం నిజమేనని ఫవాద్ చౌదరి గురువారం ఆ దేశ పార్లమెంటులో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత భూభాగంలోకి వెళ్లి మరీ ఆ దేశంపై దాడి చేశామన్నారు. ఫవాద్ వ్యాఖ్యలపై పార్లమెంటులో తీవ్ర దుమారం చెలరేగడంతో నోరు జారినట్లు గ్రహించిన ఆయన వెంటనే మాట మార్చారు. అటు కొన్ని జాతీయ మీడియా సంస్థలతోనూ మాట్లాడిన ఫవాద్ తన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరిస్తున్నారని విమర్శించారు. పుల్వామా అనంతరం పరిస్థితుల గురించే తాను మాట్లాడినట్లు చెప్పారు. పూర్తి పారదర్శకంగా ఆన్లైన్ విధానంలో భూ లావాదేవీల కోసం ప్రభుత్వం ధరణి పోర్టల్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. రిజిస్ట్రేషన్లు సహా భూములకు సంబంధించిన సమస్త సమాచారాన్ని పోర్టల్లో అందుబాటులో ఉంచారు. స్లాట్ బుకింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. సోమవారం నుంచే రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభం కానున్నాయి. ధరణి పోర్టల్లో ఏ వివరాలు ఉన్నాయి, ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చో మా ప్రతినిధి రఘువర్ధన్ అందిస్తారు. ఎలాంటి అక్రమాలు అవకతవకలకు తావు లేకుండా పూర్తిగా భూ లావాదేవీలన్నీ పూర్తిగా పారదర్శకంగా జరిగేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరికొత్తగా ధరణి పోర్టల్ను ప్రారంభించింది. వ్యవసాయ భూముల రిజిస్ట్రేషన్లకు సంబంధించిన ప్రక్రియ కొంతకు సంబంధించిన స్లాట్ బుకింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఈ నేపథ్యంలో అసలు ధరణి వెబ్సైట్లో ఏమున్నాయి, ధరణి వెబ్సైట్ ద్వారా ఏమేమి సమాచారం తీసుకోవచ్చు, రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ ఎలా ఉండబోతుందో మనం చూద్దాం. dharani.telangana.gov.in ఈ వెబ్సైట్ మనం ఈ లింక్తో ధరణి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళొచ్చు. అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి అంటే వ్యవసాయ భూముల లావాదేవీలకు సంబంధించి ప్రస్తుతం ధరణి వెబ్సైట్ ద్వారా చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అగ్రికల్చర్ మనం ఈ అగ్రికల్చర్ లింక్ని క్లిక్ చేస్తే తదుపరి మనం వెబ్సైట్లోకి వెళ్తాం. వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే ఇలా వస్తుంది. ధరణి ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాండ్ రీసెర్చ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని వస్తుంది. ఇక్కడ ధరణి హోమ్ ఇందులో సంబంధించి ధరణిలో ఏమేమి ఉంటాయన్నది ఇక్కడ చూడవచ్చు. మనం స్లాట్ బుకింగ్ ఫర్ సిటిజన్స్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేందుకు ప్రజలు స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకునేందుకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. దీంతోపాటు ల్యాండ్ డీటెయిల్ సెర్చ్ అంటే భూములకు సంబంధించిన వివరాలు ఉంటాయి.
ప్రొహిబిటెడ్ ల్యాండ్స్, రిజిస్ట్రేషన్లు చేయకుండా నిషేధించిన భూముల వివరాలు, ఎంకంబరెన్స్ డీటెయిల్స్ అంటే ఆ భూములకు సంబంధించిన ఎంకంబరెన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించిన లావాదేవీలకు సంబంధించిన వివరాలు, వ్యూ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ఫర్ స్టాంప్ డ్యూటీ అంటే స్టాంప్ డ్యూటీ కలిగేందుకు మార్కెట్ వాల్యూ సంబంధించిన వివరాలు. సూక్ష్మంగా ధరణి వెబ్సైట్లో వ్యవసాయ ఆస్తులకు సంబంధించి ఉంటాయి. మొదటగా మనం చూడొచ్చు ఈ స్లాట్ బుకింగ్ ఫర్ సిటిజన్స్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని క్లిక్ చేస్తే అంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే ముందు మనం ఒక తేదీని మనం ఎంచుకోవాలి. మనకు నచ్చిన తేదీని ఏదైనా ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకు సంబంధించిన స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి. మనం స్లాట్ బుక్ చేసుకుంటే ఇలా వస్తుంది, సిటిజన్ లాగిన్ ఫర్ స్లాట్ బుకింగ్ అంటే మొబైల్ నెంబర్. మన మొబైల్ నెంబర్ తీసుకుంటే ఆ మొబైల్ నెంబర్ను ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మొబైల్ నెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే దానికి ఓటీపీ వచ్చినాక పాస్వర్డ్ వస్తుంది. పాస్వర్డ్ వచ్చాక ఈ క్యాప్చాన్ కూడా క్లిక్ చేశాక ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీ వచ్చాక మన మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఆ మొబైల్ నెంబర్ వచ్చాక దానికి సంబంధించిన ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. అలాగే ఆ రిజిస్ట్రేషన్లో ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. సహజంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ సంబంధించిన ఇందులోనే అంటే ధరణి సైట్లోనే కొంత నమూనా డాక్యుమెంట్లను కూడా పెట్టారు. ఆ నమూనా డాక్యుమెంట్లను పొందుపరిచిన నేపథ్యంలో వాటి ద్వారా అంటే కొనుగోలుదారు అమ్మకం ద్వారా వివరాలతో పాటు ఏ భూమిని అయితే కొనుగోలు చేసినా ఆ భూమి యొక్క వివరాలన్నింటినీ కూడా పొందుపరచవచ్చు. తద్వారా డాక్యుమెంట్ వస్తుంది. డాక్యుమెంట్ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు ఎంత చెల్లవచ్చు ఆన్లైన్లో చెల్లించవచ్చు. ఆ తర్వాత మొత్తంగా ఈ ప్రక్రియలన్నీ 5 దశల్లో జరుగుతాయి. 5 ప్రక్రియలు ఇంకా ఆన్లైన్లో రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ రుసుముతో పాటు మ్యూటేషన్ రుసుము కూడా చెల్లించాలి. రుసుము చెల్లించాక స్లాట్ బుకింగ్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఏ రోజు చేసుకోవాలనుకుంటారో ఆ రోజు అవైలబుల్గా ఉంటే సంబంధిత తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఆ స్లాట్ ఖాళీగా ఉంటే దాన్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సహజంగా ఇదంతా పాస్పోర్ట్ విధానం తరహాలోనే పాస్పోర్ట్ కోసం స్లాట్ బుకింగ్ ఎలా చేసుకుంటామో అదే తరహాలో ఉంటుంది. ఇది రిజిస్ట్రేషన్ సిటిజన్ లాగిన్ ఫర్ స్లాట్ బుకింగ్ సంబంధించి. ఇంకా ల్యాండ్ డీటెయిల్ సెర్చ్ అంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న వ్యవసాయ భూములకు సంబంధించిన వివరాలన్నింటినీ కూడా ధరణి వెబ్సైట్లో నిక్షిప్తం చేశారు. ఈ ల్యాండ్ డీటెయిల్ సెర్చ్ మనం చూస్తే మొత్తంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చెప్పినట్లు 1,45,00,000 ఎకరాల భూముల వివరాలన్నింటినీ కూడా సర్వే నెంబర్ల వారీగా ఖాతాల వారీగా కూడా పొందుపరిచారు. ల్యాండ్ డీటెయిల్ సెర్చ్కి వెళ్తే ఇలా వస్తుంది. ల్యాండ్ డీటెయిల్ సెర్చ్ కింద పట్టాదారు పాస్ బుక్ నెంబర్ అడుగుతుంది, లేదా జిల్లా మండలం విలేజ్ అంటే పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం నెంబర్ నమోదు చేసినా కూడా మనకు తదుపరి వివరాలు వస్తాయి. దీంతో పాటు జిల్లాల వారికి కూడా వచ్చు. జిల్లా వివరాలు ఉదాహరణకు మనం చూసుకుంటే ఆదిలాబాద్, ఇలా ఆదిలాబాద్ జిల్లా క్లిక్ చేశాక మండల్ చూస్తే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న మండలాల పేర్లని ఇలా వస్తుంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మనం ఏదో ఒక బోత్ మండలం అనుకోండి, బోత్ మండలం మనం ఇప్పుడు క్లిక్ చేసాం. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని బోత్ మండలం క్లిక్ చేసాం కాబట్టి తదుపరి మనకు బోత్ మండలంలోని గ్రామాలన్నీ కూడా ఇక్కడ విలేజ్ అన్న ఆప్షన్ దగ్గర వస్తుంది. బోత్ మండలం గ్రామాలన్నీ కూడా మనం చూడవచ్చు. ఇందులో అందూరు గ్రామాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసాము. సర్వే నెంబర్ తదుపరి ఏ భూమి సర్వే నెంబర్ కావాలో లేదా ఖాతా నెంబర్ కావాలో వివరాలు పొందుపరచాల్సి ఉంటుంది. సర్వే నెంబర్ను మనం క్లిక్ చేద్దాం. సర్వే నెంబర్ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ తిరిగి ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోధ్ మండలంలోని అందూరు గ్రామంలో ఉన్న సర్వే నెంబర్లని కూడా మనకు ఇలా వస్తుంటాయి. దీనిలో ఒక సర్వే నెంబర్ మనం క్లిక్ చేస్తాం. 5వ సర్వే నెంబర్ క్లిక్ చేసాం. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చే క్యాప్చర్ మనం నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్యాప్చర్ నమోదు చేసినాక ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఆ భూమికి సంబంధించి ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోధ్ మండలం అందూరు గ్రామంలోని 5వ నెంబర్ సర్వేకి సంబంధించిన భూముల వివరాలన్నీ మనకు ధరణి వెబ్సైట్ పై వస్తాయి. చూసుకుంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోధ్ అందూరు గ్రామం పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం నెంబర్ అంటే ఈ సంబంధించిన భూములకు సంబంధించిన పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం నెంబర్ ఇది. పట్టాదారు పేరు మామిడి పోతలింగు, ఖాతా నెంబర్ 58. ఇలా ఉంటే ఇతనికి సంబంధించి ఉన్న భూముల వివరాలు ఉన్నాయి. సర్వే నెంబర్ 17/4 2 సర్వే నెంబర్లు ఉన్నాయి. పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం అంటే ఆ భూమికి సంబంధించిన ఆ రైతుకు సంబంధించిన పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం ఉంటుంది. ROR 1B ఉంటుంది. 2 సర్వే నెంబర్లలో భూములు ఉన్నాయి. 5వ సర్వే నెంబర్లో ఉంది. 17/4 సర్వే నెంబర్లో 2 పహానీలు ఉంటాయి. మనం చూడొచ్చు ఈ రైతు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాన్ని మనం ఇలా చూడవచ్చు. అంటే రైతులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు ఇచ్చింది. ఆ పాస్ పుస్తకాన్ని డిజిటైజ్ చేసి ఇలా ధరణి వెబ్సైట్ నమూనా పొందుపరిచారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం. పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం, భూమి యాజమాన్య హక్కుపత్రం, జిల్లా, మండలం, గ్రామం, పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం నెంబర్, రైతు ఫోటోతో పాటు వారి తండ్రి పేరు, వారికి సంబంధించిన చిరునామా, ఇవన్నీ కూడా ఆధార్ సంఖ్య కూడా ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఆ పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం కింద రైతుకున్న భూములు వివరాలు 5వ నెంబర్ సర్వే లభ్యంలో 2.3 ఎకరాలు, 17/4 సర్వే నెంబర్లో 3.18 ఎకరాలు ఉన్నాయి. ఇవి కూడా ఎలా వచ్చాయి, ఒకటేమో పట్టాదారుడు, ఒకటేమో ఫౌతి వారసత్వ అనువంశికం నుంచి వచ్చినట్లు ఈ భూములు ఉన్నాయి. ఇది అంటే రైతుకు సంబంధించిన పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం యొక్క నకలు కాపీ. ఒకవేళ రైతుకి ఏదైనా బ్యాంకు కానీ ఎవరికైనా తన పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం కాపీ కావాలన్నా కూడా నేరుగా ఇలా దీన్ని ప్రింట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఈ సదుపాయం ధరణి వెబ్సైట్లో ఉంటుంది. ఇక
ప్రొహిబిటెడ్ ల్యాండ్స్ అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ భూములు కావచ్చు, దేవాదాయ భూములు, వక్ఫ్ భూములు, అసైన్డ్ భూములు, అటవీ భూములు, అంటే ఇలా ఏ భూములనైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేయకుండా నిషేధించాలో వాటికి సంబంధించిన కూడా ప్రొహిబిటెడ్ ల్యాండ్స్ అంటారు. వాటన్నిటిని కూడా ధరణి వెబ్సైట్లో పొందుపరిచి ఆటో లాక్ చేశారు. అంటే ప్రొహిబిటెడ్ ల్యాండ్స్కి సంబంధించి ఎవరు కూడా అమ్మడానికి వీల్లేదు, కొనడానికి వీల్లేదు. అందుకే వాటిని నిషేధిత జాబితా ప్రొహిబిటెడ్ ల్యాండ్స్లో చేర్చారు. ప్రొహిబిటెడ్ ల్యాండ్స్లో ఆ భూములకు సంబంధించిన వివరాలు ఉంటాయి. ప్రొహిబిటెడ్ ల్యాండ్స్ క్లిక్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చినాక మొదట జిల్లా, మండలం, విలేజ్, అంటే జిల్లా, మండలం, గ్రామాల వారీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇట్లా చూస్తే మళ్ళీ యథావిధిగా అన్ని జిల్లాల పేర్లు వస్తాయి. మనం ఒక జిల్లాను సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఆ తర్వాత ఒక మండలాన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఆ మండలంలో ఒక గ్రామం. ఈ ప్రత్యేక స్క్రీన్పై వచ్చే ప్రత్యేక అంకెను మనం కంపోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చేసాక ఇప్పుడు మనం చూడవచ్చు ఆదిలాబాద్ జిల్లా, ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలం, అంకాపూర్ గ్రామంలోని నిషేధిత జాబితాలో ఉన్న భూములు ఇవన్నీ చూడవచ్చు మనం. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అంటే ఏ భూమి నిషేధిత జాబితాలో ఉంటుంది, ఆ గ్రామం పేరు, అవి ఎలాంటి భూమి, దాని సర్వే నెంబరు, అది ఎంత విస్తీర్ణంలో ఉంది, భూమి స్వభావము, భూమి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్, భూమి వర్గీకరణ, అంటే ఆ భూమికి సంబంధించి అది ఎవరి పేరున ఉంది, ఆ సర్వే నెంబర్ ఎంత, దాని విస్తీర్ణం ఎంత. ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఒకటేమో ప్రభుత్వ భూమి అని ఉంది, ఇంకొకటి లావుని పట్టా అని ఉంది. అంటే ఈ ప్రభుత్వ భూమి లావుని పట్టా ఉంది. ఇలా వేరు రకాలకు సంబంధించి ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు అడవి భూమి ఒకటి ఉంది, అలాగే సీలింగ్ పట్టా భూమి ఒకటి ఉంది. ఇలా అంటే ఏదేది భూములు ఉంటాయి, గైరాన్ సర్కారీ భూమి అంట. ఇలా వివిధ రకాలకు సంబంధించిన భూములకు సంబంధించి అంటే ఏవే భూములను రిజిస్ట్రేషన్లో చేయకుండా నిషేధించాలో ఆ భూముల జాబితాలన్నీ కూడా ఈ ప్రొహిబిటెడ్ జాబితాలో ఉంటాయి. ఇలాగే దేవాదాయ శాఖ భూములు, వక్ఫ్ భూములు, అటవీ భూములు, ప్రభుత్వ భూములు, ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రొహిబిటెడ్ జాబితాలో పొందుపరిచి ఉంటాయి. దీంతోపాటు ధరణి వెబ్సైట్లో ఇంకొక సౌకర్యం ఉంది, ఎంకంబరెన్స్ డీటెయిల్స్. సహజంగా భూములు కొనే ముందైనా చేసే ముందైనా ఎవరైనా సరే ఎంకంబరెన్స్ డీటెయిల్స్ తీసుకోవడం సర్వసాధారణ. ఎంకంబరెన్స్ డీటెయిల్స్ అంటే ఆ భూమికి సంబంధించి ఏవైనా ఇబ్బందులు, ఆటంకాలు ఉన్నాయి, గతంలో ఉన్న లావాదేవీలు ఉన్నాయి, వాటిని కొనవచ్చా కొనకూడదని ఒక నిర్ధారణ చేసుకునేందుకు ఎంకంబరెన్స్ డీటెయిల్స్ అంటారు. సహజంగా ఈ పరిభాషలో ఈసీ తీసుకోవడం అంటారు. ఆ ఈసీకి సంబంధించి కూడా ఈ ధరణి వెబ్సైట్లో ఒక పొందుపరిచారు ఎంకంబరెన్స్ డీటెయిల్స్ అని. వాటిని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఎంకంబరెన్స్ డీటెయిల్స్ ఖమ్మం జిల్లాలో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం ఆ ధరణికి సంబంధించి ఈ ఖమ్మం జిల్లా కామేపల్లి మండలం జాస్తిపల్లి గ్రామంలోని ఈ 2/1 సర్వే నెంబర్కి సంబంధించి చూసుకుంటే దీనికి సంబంధించిన భూమి ఎంత ఉంది, దానికి సంబంధించిన పట్టాదారు పేరు ఉంటుంది, తండ్రి పేరు ఉంటుంది. దీంతోపాటు లోన్ ఎంత తీసుకున్నా అన్న విషయం కూడా ఉంటుంది. ఒక రుణం తీసుకున్నారు, దీనికి సంబంధించిన లోన్ అకౌంట్ ఉంది, లోన్ ఎప్పుడు తీసుకున్నారో, ఎంత టెన్యూర్ ఉంది, దీనికి సంబంధించినవి కూడా మనం స్పష్టంగా ఏ బ్యాంకులో కూడా దీనికి సంబంధించిన లోన్ ఉంది అన్నది కూడా వివరాలు వస్తుంది. అంటే ఈ భూమికి సంబంధించి ఎటువంటి ఏమైనా ఉన్నాయా ఇబ్బందులు, అటువంటి వాటితో పాటు దానికి సంబంధించి ఎవరైనా అప్పులు తీసుకున్నారా లేదా, ఈ వివరాలను కూడా ఈ ఎంకంబరెన్స్ మనం ద్వారా మనం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. ధరణి వెబ్ పోర్టల్లో ఉన్న మరో సౌకర్యం భూముల మార్కెట్ వాల్యూ తెలుసుకోవడం. ఇక్కడ కింద వ్యూ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ఫర్ స్టాంప్ డ్యూటీ అని ఉంటుంది. అంటే భూములు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే ముందు స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఏ భూమికి ఎంత మార్కెట్ విలువ ఉందని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ధారించింది. వ్యూ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ఫర్ స్టాంప్ డ్యూటీ అనేది క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది. దీని ద్వారా జిల్లా, మండలం, గ్రామం, సర్వే నెంబర్ల వారీగా దీన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఒక జిల్లాకు చూసుకోవచ్చు జనగాం జిల్లా దేవరుప్పల మండలం కోల్కొండ గ్రామంలోని 1/D/2 సర్వే నెంబర్కి సంబంధించిన మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఎంత ఉంది, 80,000 రూపాయలు ఎకరాకు సంబంధించి. అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఈ జిల్లాలోని, ఈ మండలం, ఈ గ్రామంలోని ఈ సర్వే నెంబర్కు ఇంత భూమిని, ఈ భూమికి మార్కెట్ వాల్యూ దీన్ని నిర్దేశించింది. సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ మండలం కోదాడ గ్రామంలోని సర్వే నెంబర్ 1/E/1 ఈ భూమికి సంబంధించిన, ఈ సర్వే నెంబర్కి సంబంధించిన మార్కెట్ వాల్యూను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 13 లక్షలుగా చెప్పింది. అంటే కొంత గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, పట్టణ ప్రాంతాల్లో, అంటే సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడకు సంబంధించిన పట్టణ ప్రాంతం ఉంది కాబట్టి అక్కడ భూముల మార్కెట్ వాల్యూను ఎక్కువగా చూపారు. ఇలా అంటే వేరు ప్రాంతాలకు సంబంధించి ఆయా జిల్లాలు, ఆయా మండలాలు, ఆయా గ్రామాల్లోకి సంబంధించిన పట్టణ ప్రాంతాల్లో కావచ్చు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కావచ్చు, ఆ పరిస్థితులన్నింటిని బేరీజ్ వేసుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూములకు మార్కెట్ వాల్యూ నిర్దేశించింది. దీని ప్రకారమే భూముల రిజిస్ట్రేషన్కి సంబంధించిన స్టాంప్ డ్యూటీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే అధికారులు ఇక్కడ ఎలాంటి విచక్షణాధికారాలకు కానీ అవకతవకలకు కానీ పాల్పడకుండా ప్రభుత్వం ఈ ధరణి వెబ్సైట్లో పొందుపరిచిన
విలువకు అనుగుణంగానే స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టాల్సి ఉంటుంది, ఆ మార్కెట్ వాల్యూకి సంబంధించిన స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇది ధరణి వెబ్సైట్లో ఉన్న వివరాలు. మొత్తంగా చూసుకుంటే ధరణి వెబ్సైట్ ద్వారా మనం సిటిజన్లు స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే భూములకు సంబంధించిన భూముల వివరాలను కూడా చూసుకోవచ్చు. దీంతోపాటు నిషేధిత భూములు ఏమైనా ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు, అలాగే ఎంకంబరెన్స్ డీటెయిల్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు. దీంతోపాటు భూములకు సంబంధించిన మార్కెట్ వాల్యూ కూడా చూసుకోవచ్చు. అంటే మొత్తం వ్యవసాయ భూములకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇందులో అందుబాటులో ఉండడంతో పాటు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను కూడా దీని ద్వారానే చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి కేవలం వ్యవసాయ భూముల సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రమే ఈ ధరణి నుంచి చేపడుతున్న నేపథ్యంలో కేవలం ప్రస్తుతానికి వెబ్సైట్లో కేవలం అగ్రికల్చర్ మాత్రమే చూపుతుంది. భవిష్యత్తులో వ్యవసాయేతర ఆస్తులకు సంబంధించి కూడా, అంటే ఇండ్లు కావచ్చు, అపార్ట్మెంట్లో ఫ్లాట్లు కావచ్చు, ఇతరత్ర ఓపెన్ ప్లాట్లు వాటిని కూడా చూపవచ్చు. అప్పుడు ఈ అగ్రికల్చర్ స్థానంలో నాన్ అగ్రికల్చర్ కూడా వస్తుంది. అంటే మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని ఆస్తులకు సంబంధించిన భూ లావాదేవీలకు సంబంధించిన వ్యవహారాలన్నీ కూడా ధరణి పోర్టల్ ద్వారానే జరిగేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇప్పటికే వ్యవసాయ ఆస్తులన్నీ కూడా ఈ ధరణి పోర్టల్లో అనుసంధానించారు. వ్యవసాయేతర ఆస్తులన్నింటినీ కూడా ధరణి పోర్టల్తో అనుసంధానించాక ఆ ప్రక్రియను కూడా వీళ్ళంత త్వరలో ప్రారంభించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తుంది. ఇది ధరణి పోర్టల్కి సంబంధించిన సమాచారం. కెమెరామెన్ నవీన్తో రఘువర్ధన్ రెడ్డి, ఈటీవీ న్యూస్, హైదరాబాద్. సమృద్ధిగా కురిసిన వర్షాలు, పుష్కలంగా జలవనరులు, ఇంతకంటే రైతుకు ఇంకేం కావాలి? వేల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి పంటలు సాగు చేశాడు. ప్రభుత్వం చెప్పినట్లు నియంత్రిత విధానంలో సన్నాలకు మొగ్గు చూపాడు. కానీ అధిక వర్షాలు, తెగుళ్లు రైతును నట్టేట ముంచాయి. సన్నాల సాగులో నష్టాలే మిగిలాయి. శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలము దక్కకుండా పోయిందని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో సాధారణంగా దొడ్డు రకం వరి అధికంగా సాగవుతోంది. 70% దొడ్డు సాగైతే 30% సన్నాలు సాగు చేసేవారు. నియంత్రిత సాగులో భాగంగా సన్నాలు ఎక్కువగా సాగు చేయాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. చాలా మంది రైతులు ప్రభుత్వం చెప్పిన విధంగా సన్నరకపు వరి సాగు చేశారు. తీరా పంట చేతికొచ్చే సమయంలో అధిక వర్షాలకు తోడు తెగుళ్లు రైతుల నడ్డి విరిచాయి. ఎప్పుడూ సాగు చేసే దొడ్డు రకం వేసినా కనీసం శ్రమకు ఫలితమైనా ఉండేదన్న అభిప్రాయం రైతుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. ప్రభుత్వమే స్వయంగా సన్నాలు సాగు చేయాలని చెప్పడంతో మద్దతు ధర పెరుగుతుందని రైతులు భావించారు. కానీ వాస్తవ పరిస్థితులు మరోలా ఉన్నాయి. మార్కెట్లోనూ సన్నాలకు ధరలు పడిపోవడంతో అన్నదాత లబోదిబోమంటున్నాడు. సన్నాల సాగుతో తాము తీవ్రంగా నష్టపోయామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దొడ్డు రకంతో పోలిస్తే పెట్టుబడి పెరగడం సహా తెగుళ్లతో మందులు అధికంగా కొట్టాల్సి వచ్చిందని చెబుతున్నారు. దోమపోటు, కాటుక తెగులు, ముగిపురుగు వంటి తెగుళ్లు ఆశించి తీవ్ర నష్టాలు ఎదురయ్యాయని అంటున్నారు. దోమపోటు నివారణ కోసం 2 నుంచి 5 సార్లు పురుగుల మందు పిచికారీ చేశామని రైతులు వాపోతున్నారు. ఎంతకీ తెగుళ్లు వీడకపోవడంతో పలువురు రైతులు పంటకు నిప్పు పెడుతున్నారు. సన్న పళ్ళు పెట్టు అంటే సన్న పళ్ళు పెట్టినాము. పెట్టినందుకు మాకు ఎకరా మళ్ళీ వట్టిగా దున్నినందుకే ఇప్పుడు మాకు కూడా మస్తు పాయిదేం లేదు. దోమపోటు బాగా వచ్చింది. 3-4 సార్లు మందు కొట్టినా కానీ అది పని చేస్తలేదు, మొత్తము అడ్డం పడ్డది. ఇప్పుడు మా చేతికి ఏం వస్తుంది ఏం లెక్క, దయచేసి మీరు ఎట్లా చేస్తారో చెయ్యూరిగా. సన్నట్లు పెట్టినాము. సన్నట్లు పెట్టమంటే మొత్తం దోమపోట్లు వేసింది, మొత్తం వర్షాలు పడి మొత్తం ఒరిగింది, ఏం ఫాయిదా లేకుంటున్నది. మీరు పెట్టమన్నారు సన్నపడ్లు, పెట్టినాము. అదే దొడ్డుదే పెట్టుకుంటే ఇంత పిల్లలు బతుకుంటే ఏంది పరిస్థితి మాది? ఒక 2 ఎకరాల పొలము సన్నపరి అందరూ కేసీఆర్ ఇట్లా పెట్టమని అన్నాడు, పెడితే ఇప్పుడు ఏమైంది, మొత్తం రోగం వచ్చింది. అందరూ కలిసి ఖచ్చితంగా సన్నపర్లు పెట్టాలి అని అన్నారు. ఇప్పుడు సన్నపర్ల మొత్తం దోమపోటు కంప్లీట్ రోగం వచ్చింది. ఇప్పుడు అంటు పెడుతున్నాం, కోసుకుంటూ అంటు పెడుతున్నాం సార్. దొడ్డు రకం వరి ఎకరానికి 30 నుంచి 32 క్వింటాలు రాగా సన్నాలు మాత్రం 22 నుంచి 24 క్వింటాళ్ల దిగుబడి మాత్రమే వస్తోంది. దొడ్డు రకానికి ఎకరానికి వచ్చే ఆదాయంతో పోలిస్తే సన్నాలకు వచ్చే ఆదాయం తక్కువ ఉంటోంది. సన్నాలు సాగు చేసిన వారికి పెట్టుబడిని కూడా తిరిగి రాని దుస్థితి నెలకొంది. కోత కోసే వరకు పురుగు మందు పిచికారీ చేయాల్సి రావడం రైతులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. సన్నాల సాగుతో తాము ఆర్థికంగా చితికిపోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సన్నపి వేసుకున్నట్లా 4 సార్లు మందు కొట్టినాము. దోమ వచ్చింది, కాటికాయ వచ్చింది. దీంతో బాగా నష్టం అయిపోయినాము. 40-50 వేల రూపాయలు లాసు 4 ఎకరాలకు. ఎకరాన 10,000 కడికి మందుకే స్ప్రే అవుతుంది. 1888 ఉంటే ఇది 1800కే పోతలేదు, 17-16 అడుగుతున్నారు సార్. ఇప్పుడు సన్నపట్లు వేసాం సార్, 35,000 దాకా ఖర్చు వచ్చింది సార్. ఎక్కడైనా దొడ్డట్లు వేసినాము, 25,000 వచ్చింది ఖర్చు. ఎక్కడైనా
ఇప్పుడు సన్నపడ్డకు చూడండి మాకు లాభం లేదు సార్, మొత్తం లాస్లో ఉన్నాం మొత్తం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం చూడండి, మీ రైతులం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు? సన్నపడ్లకు పెట్టుబడి ఎక్కువ, ఆదాయం తక్కువ. ఇప్పుడు తెల్లారిపోయి చూసినామనుకో, చూసేసరికి కాటికైనా మొగి రోగమా అగ్గి తెగుళ్ళ ఏదో ఒకటి కనబడుతుంది. రోజు రోజు పోయి చూడాలి, వాతావరణం చేంజ్ అయిన దానికి కన్నేసి ఉండాలి ఎప్పుడు. దిగుబడి కూడా ఎక్కువ రావట్లేదు. ఇప్పటికీ 4-5 సార్లు స్ప్రే చేసినాము. ఎట్లా సార్, చాలా నష్టపోతున్నాము, ఏం లాభం లేదు. అది దొడ్డు ఎక్కువ లాభం సార్, అది ఈ సన్నది ఖర్చు ఎక్కువ, లాభం తక్కువ. ఇది సన్నాల సాగులో ఇబ్బందులను గమనించి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించాలని రైతులు కోరుతున్నారు. 2,500 రూపాయల మద్దతు ధర కల్పిస్తేనే పెట్టుబడైనా తిరిగి వస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నేర పరిశోధన, విపత్తులు, అత్యవసర సమయాల్లో ఆధారాలు పసిగట్టేందుకు ఇన్నాళ్లు విదేశీ జాతి శునకాలను వినియోగించిన భద్రతా బలగాలు ఇకపై వాటి స్థానంలో దేశీ జాతి కుక్కలనే ఉపయోగించనున్నారు. ఇందుకోసం ఉత్తరప్రదేశ్లోని గజియాబాద్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కేంద్రంలో శునకాలకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారు. అత్యవసర సమయాల్లో బలగాలకు సాయం చేసేందుకు వీలుగా జాతి శునకాలకు తర్ఫీదు ఇస్తున్నారు. ఇలా శిక్షణ తీసుకున్న వాటితో డాగ్ స్క్వాడ్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కమాండెంట్ పీకే తివారీ తెలిపారు. విదేశీ జాతి శునకాలపై ఆధారపడకుండా దేశీ వాటికే కావలసిన మెలకువలు నేర్పుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ శునకాలకు శిక్షణ ఇచ్చేటప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు తివారీ చెప్పారు. కొన్ని కుక్కలు శిక్షణకు దూరంగా పారిపోయినట్లు తెలిపారు. చాలా ఓపికగా తర్ఫీదు ఇస్తున్నట్లు వివరించారు. ये अपने हैंडलर के साथ पूरे जंप करते हुए बैठो ये आ गया है, ये देखो। देश पर और ये बहुत अच्छा समाज के लिए संदेश है डॉग द्वारा कि एक कदम स्वच्छता की ओर। जब आप नहीं करोगे तो हमें ही प्राणियों को आना पड़ेगा, डॉग्स को आना पड़ेगा। आपने देखा होगा सिग्नल पे भी कई सारे ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं कि लोग आगे चले जाते हैं और गाय या कुछ और भी प्राणी होते हैं वो एक जगह पे रुक जाते हैं। ये बहुत गंदगी की हुई उन्होंने। अक्सर हम देखते हैं कि लोग मास्क को भी ऐसे पार्क में फेंक देते हैं, हालांकि ये दौड़ के 4 इसके बाद आपको दिखाया जाएगा डॉग द्वारा सैनिटाइजर